हों क्या सालाही करम जंत, वड्डी तेरी वड्याई। तू अगम दयाल अगम है, आप लेह मिलाई। तू अगम दयाल अगम है, आप लेह मिलाई। शब्दावतार बाणी दे बोहित। जुगो जुग अटल परम सन्मान योग परम सत्कार योग चवर छतर तख्त के मालक। साहिबे कबाल साहिबे कमाल मुर्शदे कामल कामले रहबर। पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे जोगियां दे जोगी नाथां दे नाथ रहबरां दे रहबर गुरुआं दे गुरु। समुच्ची मनुखता दा सांझा आत्मक भंडार। शाहे शहनशाह धन धन पिता साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु रूप सन्मान योग सत संगत जीओ। गुरु की बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वडभागियो सत संगत जी, जो ऐसे महान सतगुरु शहीदां दे सरताज साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे उसे पावन शहीदी अस्थान ते आप जी गुरु की हजूरी दे विच जुड़ बैठे हो, ते उस अजीम शख्सियत नूं अज याद किया जा रहा है जिन्हां दा जीवन ही ऐसा सी कि मुल खरीदी लाला गोला, मेरा नाम सुभागा, गुर की बचनी हाट बिकाना जित लाया तत लागा। इहो जिहा जीवन सी भाई कन्हैया जी दा। सन 1648 दे विच जिस तरह दास नूं इतिहास पढ़दे पता लगा, जन्म होया है 1718 तक जीवन बतीत किया, पर जीवन भी कैसा, अपने आप नूं गुरु नूं अर्पण कर दिता। जो हुक्म गुरु ने किया, जिहो जिहा जीवन गुरु ने दस्या, जो हुक्म गुरु अनुसार बतीत किया है, असल दे विच उही जीवन सफल है। गुरु तेग बहादुर पातशाह जी महाराज तुसीं वेखो, भाई कन्हैया जी पिता दे चलाने तो बाद जद आनंदपुर साहब आ गए ने, मिलाप होया है, सतगुरु गुरु तेग बहादुर पातशाह जी दे नाल सेवा ला दी गई कि पानी लैके आना है। हुण पानी भर के लैके आना, तो जो पानी लैके आउंदे सन भाई साहब जी, भाई कन्हैया जी, वो पानी पैरां ते डोल देना, पैरां नूं उहदे नाल धोना, ते बाकी सारा पानी जो है उदां ही रोड़ देना। हुण फिर दोबारा कह देना कि भाई साहब जी ये पानी दोबारा लैके आओ। हुण एक दो या तीन वारी नहीं, 2 दिन 3 दिन या 4 दिन नहीं, लगातार 3 महीने तक यही कुछ वरतारा हुंदा रहा। हर वारी भाई साहब भाई कन्हैया जी जिस वेले पानी लैके आउंदे सन, पैरां नूं धो लेना उस पानी दे नाल, ते बाकी सारा पानी रोड़ देना। हुण होर कोई हुंदा साडे वर्गा, 1 या 2 वारी जांदा गुरद्वारे आ गए, तो असीं कई बारी की करते हैं, सेवा भी इस ढंग नाल करते हैं, इस करके करते हैं कि बदले दे विच सानूं कुछ मिले, बदले दे विच सानूं कुछ प्राप्त हो जाए। भावें 5 दिन हो जाते हैं, 10 दिन हो जाते हैं, तो कई बारी ना मन दे विच सोच भी, ये ख्याल भी आ जाता जब पूरे तरीके दे नाल जुड़िया ना होवे, तो उदों ये भी सोच बन जाती है कि गुरद्वारे आ तो रहे हैं, सेवा तो करते रहे हैं, पर हाले रिजल्ट कुछ नज़र नहीं आ रहा, रिजल्ट कुछ नहीं नज़र आ रहा। गुरु की कृपा कदों होवेगी? याद रखना साध संगत जी, सेवा करत होए न कामी, तिसका होत प्राप्त स्वामी। जद तुसी सामने तो कुछ प्राप्त करन दी भावना नूं छड्ड के आप सच्ची भावना दे नाल, दिल दे नाल गुरु की सेवा दे विच जुड़ जाओगे, उदों दुनियावी सुख की
ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ ਆਪ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੈ ਵੀ ਸੁੱਖਾਂ ਦਾ ਦਾਤਾ। ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਸੁਰਤਰ ਚਿੰਤਾਮਨ ਕਾਮ ਦੇਨ ਬਸ ਜਾ ਕੇ, ਚਾਰ ਪਦਾਰਥ ਅਸ਼ਟ ਦਸਾ ਸਿਧ ਨੌ ਨਿਧ ਕਰਤਲ ਤਾਕੇ। ਇਉਂ ਜਾਣੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਵਰਤਾਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਆਪਣੇ ਚਰਨ ਧੋ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਜਦ ਅੱਜ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹ ਨਿਮਰਤਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵੇਖ ਲਈ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਆਪਾ ਭਾਵ ਵੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹੋ, ਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਰਲੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਦਾਸ ਅਕਸਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ we can convert our birth into the death, but there are very few who convert their birth into the life। ਬਹੁਤਾਇਤ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਜਨਮ ਮਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵੀ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾ ਗਏ ਨੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਆਏ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਸ਼ਕੀ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਪਿਆਸਾ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਪਿਆਸੇ ਦੀ ਪਿਆਸ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਸਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਉਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਮੰਗਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਫਿਰ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਬਚਦਾ ਉਹ ਵੀ ਰੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਆਪਣੀ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋਗੇ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਤਰਫ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀਵਨ ਹੀ ਕੁਝ ਐਸਾ ਬਣ ਗਿਆ ਏ। ਔਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ ਜਦ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਤੇ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਸਿੱਖ ਫੌਜ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਸਤਰ ਜੋ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜੰਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਦ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗੱਦਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲ ਸਿੰਘਾ, ਮੇਰੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਦਾਰ ਹੋਣਗੇ? ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਗੱਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਪਾਣੀ ਪਵਾ ਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਰ ਸ਼ਸਤਰ ਖਾਲਸਾ ਜੋ ਧਰ ਤੇ ਢਾਉਂਦਾ, ਗੈਰ ਪਿਲਾ ਪਾਣੀ ਰਣ ਹੈ ਫਿਰ ਚੜਾਉਂਦਾ, ਗੈਰ ਪਿਲਾ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਰਣ ਹੈ ਫਿਰ ਚੜਾਉਂਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਨ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਆ। ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਫੌਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਉਦੋਂ
ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੈਂ ਪਿਲਾਵਾਂ ਪਾਣੀ ਗੈਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਭੁੱਲਾ ਜਿਸ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਮੁਖ ਚੁਵਾਵਾਂ ਜਦ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਦਿਸ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਹਰ ਮੁਖ ਚੁਵਾਵਾਂ ਜਦ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਹੈ ਦਿਸ ਰਿਹਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੰਘ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਪਿਵਾਵਾਂ ਜਦ ਹਰ ਇੱਕ ਜੀਵ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡਾ ਚਿਹਰਾ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਏ। ਤੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਪੱਥਰ ਤੇ ਪਰਬਤ ਸੋਹਣੇ, ਨਦੀਆਂ ਜੋ ਨਿਰਮਲ ਨੀਰ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਤਰਫ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨੀਝ ਲਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਹਰ ਤਰਫ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਗੁਰੂ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿੰਦਾ ਏ। ਇਹ ਬਸ ਅੱਖ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਕੋਲ ਉਹ ਹੱਕ ਸੀ, ਉਹ ਜੀਵਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜੈ ਜੈ ਪੇਖੋ ਤੈਂ ਹਜੂਰ ਦੂਰ ਕਤਹੁ ਨਾ ਜਾਈ, ਰਵ ਰਹਿਆ ਸਰਬੱਤਰ ਮੈਂ ਮਨ ਸਦਾ ਧਿਆਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤੇ ਘਟਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਜੀ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਏ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਤਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਹਾਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਿਆ, ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਤੇ ਸੈਯਦ ਬਦਰੁਦੀਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਔਲੀਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਸ਼ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਸਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਤੇ ਜਦ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਨਾਢ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਆਪ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ, ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਆਪ ਆਓ ਭਗਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਾ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਲਕੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਸੇਵਾਦਾਰ ਖਲੋਤੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਤੇ ਦੌੜ ਕੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਏ। ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਕਿ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ ਜੋ ਆਪ ਤਖਤ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੀਰ ਪੀਰ ਕਰਕੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਪੈਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਵਾਲ ਜਵਾਬ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦ ਊ ਮਕਦੂਮ ਖੁਦ, ਖਿਦਮਤ ਕਰਦ ਊ ਖਾਦਮ ਮਕਦੂਮ ਖੁਦ। ਖਿਦਮਤ ਦਾ ਭਾਵ ਸੇਵਾ, ਖਾਦਮ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਮਕਦੂਮ ਮਾਲਕ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਨਿਮਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਵੀ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਧਾਤ ਮਿਲੈ ਫੁਨ ਧਾਤ ਕੋ ਸਿਫਤੀ ਸਿਫਤ ਸਮਾਏ। ਧਾਤੂ ਢਲ ਕੇ ਧਾਤ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਇਉਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਜਾਓ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਿਦਮਤ ਕਰ ਦੂੰ ਕਿ ਹਰ ਹਾਂ ਖਾਦਮ ਮਰਹੂਮ ਖੁਦ। ਜੇ ਅੰਦਰ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਮੌਤ ਹੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਹਉਮੈ ਨਹੀਂ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਉਮੈ ਨਾਵੈ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੈ, ਦੋਏ ਨਾ ਵਸਾਏ ਕਟਾਏ। ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ
ਅੰਦਰੋਂ ਭਿੱਜ ਕੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਕਰਤ ਹੋਏ ਨਾ ਕਾਮੀ ਤਿਸਕਾ ਹੋਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੁਆਮੀ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਪਰ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਕਈ ਐਸੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ 2 ਜਾਂ 3 ਵਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਤੇ ਕੁਝ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਅੰਦਰੋਂ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜਦ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੁੜ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ, ਪਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਹ ਨਿਸ ਕਾ ਦਿਨ ਮਿਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੀਰ ਜੀ ਜਦ ਨਿਸ ਤੇ ਦਿਨ, ਰਾਤ ਤੇ ਦਿਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਏ। ਪੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜਹ ਨਿਸ ਕਾ ਦਿਨ ਮਿਲੇ, ਜਦ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਰਾਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਤੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦਿਨ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਾਰ ਲਾਓਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚੋਂ ਖੋਵੈ ਦੂਜਾ ਮੇਟਾ ਏਕੋ ਹੋਵੈ, ਉਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਦ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਭੌਰੇ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਆਪਣੇ 2 ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਵਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਚਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਏ। ਸਭੈ ਘਟ ਰਾਮ ਬੋਲੇ ਰਾਮਾ ਬੋਲੇ, ਰਾਮ ਬਿਨਾ ਕੋ ਬੋਲੇ ਰੇ। ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਹੀ ਸੁਪਤਨੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਜੋ ਜਰਨੈਲ ਸੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਜਦ ਯੁੱਧ ਹੋਇਆ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਤੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਕੁਝ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਜਦ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਕਿ 2 ਜਰਨੈਲ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਟਾਕਰਾ ਹੋਇਆ। ਅਲਫ ਖਾਨ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲ ਸੀ, ਉਹ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਸਯਾਦ ਬੇਗ ਜੋ ਹੈ ਦੌੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜੰਗ ਵੀ ਲੜੀ ਸੀ ਆਪ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਰਨੈਲ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਰਨੈਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਤੇ ਉਦੋਂ ਫਿਰ 2 ਜਰਨੈਲ ਹੋਰ ਭੇਜੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੈਯਦ ਖਾਨ ਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਸੈਯਦ ਖਾਨ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਰਮਜ਼ਾਨ ਖਾਨ ਫੇਰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਸੈਯਦ ਖਾਨ ਅੰਦਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਕੇ ਪੁੱਤਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਖੇਡ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਮਜ਼ਾਕ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਦਰਬਾਰ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਦਰਬਾਰ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਣਵਈਏ ਨੇ ਇਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਟਾਕਰਾ ਕਰਾਂਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਜੱਥੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਫੌਜ ਸੀ ਤੇ ਸਯਾਦ ਖਾਨ ਉੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੈਕਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਘੋੜਾ ਦੌੜਾਇਆ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਸਯਾਦ ਖਾਨ ਨੇੜੇ ਲਿਜਾ ਕੇ ਸਯਾਦ ਖਾਨ ਦੇ ਘੋੜਾ ਤੇ ਰੋਕਿਆ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਸਯਾਦ ਖਾਨ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੁਰਨੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਦ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਬਚਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਠਿਕਾਣਾ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਆਪ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੋ ਜੀ ਮੂਰਤ ਆਲਮ ਫਾਜ਼ਲ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ ਤੇ ਆਪ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਤਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸਯਾਦ ਖਾਨ ਨੇ, ਖੁਦਾ ਆਇਦ, ਖੁਦਾ ਆਇਦ, ਕਿ ਆਇਦ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ
ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੀਸ ਲਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਅੱਲਾ ਆਪ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੱਧਦਾ ਚਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। खुदा आयद के आयद खुदा बंदा, हकीकत दर मजाज के मरदारा खुदर जिंदा। सच जाणियो मेरा जीवन मरदा होया पिया सी, पर अज तुहाडे चरनां दी धूड़ अपने मस्तक ते ला के कहंदा मैनूं जिंदगी मिल गई है। इहो जिहा जीवन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने दिता सी, ते भाई कन्हैया जी का भी जीवन कुछ इहो जिहा बन गया सी कि हर एक पासे जिथे भी भावें दुश्मन भी नज़र आवे, भाई कन्हैया जी उन्होंने पानी पवाउंदे सन, फिर उन्होंने लड़न दे लायक करते सन। ते गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी ने भी कह दिता सी कि हर एक विचों मैनू जे मेरे दे दर्शन करना चाहुंदे हो ना, तो हर एक सिख विचों हर एक जीव विचों मैं नज़र आ सकदा हाँ। परमात्मा वाहिगुरू भी निरंकार दा बनाया होया संसार, पर जे निरंकार दे भेद जानने ने, निरंकार दे नेड़े होना है ना, तो फिर संसार विचों वो अवस्था साड़ी बन जावे कि तू तू करता तू हुआ मुझ में रहा ना हूँ। जब आपा पर का मिट गया जत देखा तत तू, दिल अगर दाना बवद अंदर किनारश यार हस्त, चश्मगर बीना बवद हर तरफ दीदार हस्त। ये जीवन भाई कन्हैया जी का बन गया सी, जिन्हां दा अज जिन्हां दी याद असी मना रहे हाँ। गुरु कृपा करे, रहमत करे। धन्नवादी हाँ प्रबंधक कमेटी का अते मेरे अति सत्कारयोग संत महेंद्र सिंह जी, सेवापंथी डेरा मोहनपुर, भुपिंदर सिंह सोनू वीर जी, ते मेरे अजीज सरदार अमरजीत सिंह पिंकी जी, बाहुल वीर जी, जो हमेशा ही दास नूं प्यार दिंदे ने। सिंह साहब ज्ञानी हरनाम सिंह खालसा जी प्यार दिंदे ने। गुरु कृपा करे, रहमत करे, किते साडा भी जीवन भाई कन्हैया जी वर्गा बन जावे, ते साडा भी जीवन इहो जिहा सफला हो सकता है, क्योंकि जीवन मुकत सो कहावै। जीवन की गल चली सी, भाई कन्हैया जी का जीवन ऐसा हो गया सी, जीवन मुक्ति जी के गए ने। मरण मुक्ति तो हर एक नूं मिलती है, पर भाई कन्हैया जी जीवन मुकत हो के गए। जीवन मुकत सो कहावै, प्रभ की आज्ञा आत्म हितावै। सो इतने सेवा दास वल्लों प्रवान करनी है। मनमत अनुसार जे कुछ बोल गया होवां कि मैं दजाचक हाँ। गुरमत अनुसार जे आप सारे ने कुछ श्रवण किया होवे, जिंदगी दे विच धारण करन दा यतन जरूर करना। गुरु की बख्शी फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा।